பள்ளியில் 1ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இப்பொழுது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களை பற்றி பேச போகிறேன். நேதாஜி ஒரிசா மாநிலத்தில் கட்டாக் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். இந்தியாவின் முதல் இராணுவ படையை உருவாக்கினார். பெண்களுக்கென ஜான்சி ராணி படையை தொடங்கினார். ஜெயின் ஸ்லோகத்தை முதலாக பயன்படுத்திய நேதாஜி தான். நன்றி. Morning everyone, my name is Mujahid. I am studying grade 1 in Smart Kids International School. Bhagat Singh was, they may kill me, but they kill my ideas. They can crush my body, they cannot crush my spirit. Happy Independence Day to all. Wishing you day filled with friends. Thank you all. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் அயான். நான் ஸ்மார்ட்டில் பள்ளியில் படிக்கிறேன். 1ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறேன். சுதந்திர தின கவிதை. காற்றில் தேசிய கொடி, அமைதியாக இருக்கும் மரம் செடி கொடி, இனிய மண்ணில் பிறந்த நான் செய்கின்றதே வீர வணக்கம். நன்றி. Good morning everyone. My name is Apsara. My name is Akshi. I am studying grade 1 in Smart Kids International School. What are the colors of Indian national flag? Saffron, white, green and blue. What is the duration of national anthem? 52 seconds. What does Ashoka Chakra represent? Wheel of love. What does Jai Hind mean? Victory to India. Who gave the call Delhi Chalo? Subhash Chandra Bose. Good morning everyone. I am Hania. I am studying grade 1 in Smart Kids International School. I know facts about Independence Day. National anthem was officially adopted on January 24, 1950. Gandhi proposed that beginning bill replaced Ashoka Chakra. Thank you all. Good morning everyone. My name is Estha. I am studying grade 1 in Smart Kids International School. Independence Day speak. We celebrate very our ancestors in our freedom. Independence Day. Thank you all. Good morning everyone. My name is Ajit. I study grade 1 in Smart Kids International School. Independence Day to all. Bye-bye. We also see the அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் பாரதிவன். நான் ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் பள்ளியில் 2ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறேன். அனைவருக்கும் சுதந்திர தினம்
பார்த்தார்கள். அனைவருக்கும் சுதந்திரம் தினம் கவிதை. நம் தேசம் இந்திய தேசம், நம் மக்கள் இந்திய மக்கள், ஒன்றுபட்டு செயல்படும் ஆழ்ந்த பாடல் ஆழ்ந்த மதம். நன்றி. Good morning everyone. My name is Abdurrahman. I am studying grade 2 in Smart Kids International School. Today I am going to speak a few lines on slogan of Independence Day. We are Indians, firstly and lastly. I have my freedom. I respect my freedom. Independence Day is a proud day. Every step, every hope, we found the key. We are now free. One flag, one heart, and one hand. An independent country is happiest country. East or West, India is the best. Thank you to all. என் பெயர் நான் இஸ்மேல். நான் ஃபார்கேஸ் பள்ளியில் படிக்கிறேன். எத்தனை மதம், எத்தனை உண்மை, எத்தனை சாதி, எத்தனை மதம், எத்தனை பிரிவுகள், எத்தனை பிரவானம். அனைவரும் பிள்ளைகள் தானே. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஏஷா. ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பள்ளியில் 2ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். ஒரு கொடி பறக்கிறது, ஆனால் அது உயர்ந்த எத்தனையோ உயிர்கள் மண்ணில் விழுந்தன. தேனை சிந்தி, ரத்தம் சிந்தி, செக்கிழுத்து, சிறைப்பட்டு, வதைப்பட்டு, மிதிப்பட்டு, தூங்கி தொங்கி, உயிரை விளையாடி கொடுத்து போராடி வளர்ந்த நம் மாநில சுதந்திரம் போற்றுவோம் தினம் தினம். நன்றி. When did India gain independence? August 15, 1947. Who is known as the father of nation in India? Mahatma Gandhi. What is the name of India's national flag? Tiranga, meaning sky color. What does Purna Swaraj mean? Complete independence. Who wrote the Indian national anthem? Rabindranath Tagore. What is the national anthem of India? Jana Gana Mana. Who designed the Indian national flag? Pingali Venkaya. What is the name of the wheel on the Indian flag? Asoka Chakra. What is the name of the period of British rule in India? British Raj. Who gave the famous slogan "Do or Die"?
and I shall have it. Bal Gangadhar Tilak. Who led the Indian National Army? Subhash Chandra Bose. Where is the official Independence Day celebration held in India? Red Fort, Delhi. Who was the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Colors of the Indian national flag. Saffron with white and green. Thank you to all. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என் பெயர் ஆதிப் மன்சூர். நான் 5ஆம் வகுப்பு ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது நான் நம் இந்திய நாடு சுதந்திரத்திற்கு முன் மற்றும் பின் எவ்வாறு என்பதை விளக்க வந்துள்ளேன். பெண் கல்வி. சுதந்திரத்திற்கு முன் பெண் கல்வி என்பது மிகவும் குறைவாக இருந்தது. மேலும் பல தடைகள் உள்ளன. ஆனால் சுதந்திரத்திற்கு பின் பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. சம உரிமை. சுதந்திரத்திற்கு முன் சம உரிமை என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்கு எட்டாக்கனியாக இருந்தது. சாதி, இனம், மதம் மற்றும் பாலினம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்பட்டது. சுதந்திரத்திற்கு பின் அரசியலமைப்பு சம உரிமை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் நடைமுறையில் அது இன்னும் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படவில்லை. சுதந்திரத்திற்கு முன் வறுமை. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இந்திய பொருளாதாரம் சுரண்டப்பட்டது. விவசாயிகளின் நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டன. கைவினை தொழில்கள் அழிக்கப்பட்டன மற்றும் தொழில் மயமாக்கல் இல்லாததால் வேலைவாய்ப்பு குறைந்து வறுமை அதிகரித்தது. சுதந்திரத்திற்கு பின் வறுமை. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்தியா வறுமையை குறைக்க பல முயற்சிகள் மேற்கொண்டது. திட்டமிட்ட பொருளாதாரம், பசுமை புரட்சி மற்றும் பல்வேறு சமூக நல திட்டத்தின் மூலம் வறுமையை ஒழிக்க முயன்றது. இருப்பில் வறுமை ஒரு தொடர்ச்சியான சவாலாகவே உள்ளது. படிப்பறிவின்மை. படிப்பறிவு விகிதம் மிகவும் குறைவாகவே இருந்தது. கல்விக்கான அணுகல் பெரும்பாலும் உயர்சாதி மற்றும் பணக்காரங்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது. பெண்கள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினருக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் பாரம்பரிய கல்வி முறைகள் இருந்தன, ஆனால் அவை அனைவருக்கும் கிடைக்கவில்லை. சுதந்திரத்திற்கு பின் வறுமை.
கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பல சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் இயற்றப்பட்டதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு அறிமுகப்படப்பட்டது. கல்வி திட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் நிறுவப்பட்டன. கல்விக்கான செலவும் அதிகரிக்கப்பட்டன. பாகுபாடு. சுதந்திரத்திற்கு முன்பும் பின்பும் பாகுபாடு என்பது சாதி, மதம், இனம், பாலினம் போன்ற காரணங்களுக்காக மக்கள் மீது நடத்தப்படும் நியாயமற்ற நடத்தையை குறிக்கிறது. சுதந்திரத்திற்கு பின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் பாகுபாடு ஒழிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால் சில இடங்களில் இன்னும் பாகுபாடு நிலவுகிறது. நவீன விவசாயம். சுதந்திரத்திற்கு முன் இந்திய விவசாயம் பெரும்பாலும் பாரம்பரிய முறைகள் சார்ந்து இருந்தது. விளைச்சல் குறைவாக இருந்தது மற்றும் விவசாயிகளின் வறுமையில் வாடினர். சுதந்திரத்திற்கு பின் பசுமை புரட்சி மூலம் நவீன தொழில்நுட்பம், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. உணவு உற்பத்தி அதிகரித்தது. ஆனால்